إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فكما سمعتم عنوان هذه المحاضرة هو حول إسلام النجاشي رحمه الله تعالى ملك الحبشة واسمه أصهمة كما جاء ذلك في الصحيحين. وقبل أن نذكر قصة إسلامه رحمه الله لابد أن نتطرق إلى ذكر ما كان أصاب المسلمين وعلى رأسهم نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما أصابهم من أذى المشركين في مكة وأن هذا الأذى هو الذي دفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يأمر أصحابه بالهجرة إلى الحبشة. Donc le sujet de la conférence, comme cela vous a été annoncé, porte sur la conversion du Négus An-Najashi rahimahullah ta'ala, appelé, ou son nom était Ashamah, comme cela est rapporté dans les deux sahih des imams Al-Bukhari et Muslim, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié sur An-Najashi Ashamah, car le Négus est un nom qui est donné à tous les rois qui ont gouverné dans l'Abyssinie. Et l'Abyssinie au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam correspond à notre époque à la région de l'Éthiopie et de l'Érythrée. Et avant de parler de la conversion de Najashi rahimahullah, il est important de citer le contexte dans lequel vivaient les musulmans au début de l'islam et d'expliquer la situation extrêmement difficile qu'a vécu le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons radiyallahu anhum lorsqu'ils ont proclamé leur islam. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit son envoyé sallallahu alayhi wa sallam fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil mushrikin, proclame ce qui t'a été ordonné et détourne-toi des polythéistes. Et lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit à son envoyé sallallahu alayhi wa sallam wa anzir 'ashirataka al-aqrabin, et avertis ta famille proche. Et lorsque ce verset a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est monté sur le mont As-Safa et a appelé toutes les tribus qui lui sont proches sallallahu alayhi wa sallam, les a appelés à l'islam et les a exhortés à ce que toutes ces tribus se protègent du feu de l'enfer. Et le prophète alayhi salatu wassalam a même exhorté sa fille Fatima radiyallahu ta'ala anha. فكما قلت أوذي النبي صلى الله عليه وسلم وأوذي أصحابه لما أعلنوا بالإسلام
أوذي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما جاء ذلك في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي يوما بفناء الكعبة أي بجوار الكعبة، فأقبل عليه عقبة بن أبي معيط، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فأخذ بمنكب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولوى ثوبه في عنقه عليه الصلاة والسلام فخنقه خنقا شديدا. فأقبل أبو بكر رضي الله تعالى عنه فدفع عقبة ابن أبي معيط، دفعه وحمى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأ قوله تعالى: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم. وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن أبا جهل قال للمشركين: هل يعفر محمد وجهه على التراب؟ أي هل يضع جبهته على التراب، أي هل يسجد ويصلي أمامكم؟ فقالوا: نعم. فقال أبو جهل: واللات والعزى، حلف بآلهته: لئن رأيته يفعل لأطأن على رقبته أو لأعفرن وجهه التراب. فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي عليه الصلاة والسلام، جاء إليه يزعم، أي جاء إليه أبو جهل ليزعم ويزعم أنه لا يؤطي على رقبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما فجأهم، فجأ المشركون الذين رأوا أبا جهل يرجع على عقبيه ويتقي بيديه هكذا كأنه رأى شيئا مخوفا، فجاءهم إلى وهو ينكض على عقبيه، فقيل له: ما لك يا أبا جهل؟ فقال: إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو دنا مني لخطفته الملائكة عضوا عضوا. فهكذا أوذي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأوذي أكثر من ذلك، ولا يسع المقام لذكر كل ما ورد من أذية المشركين للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Comme je l'ai dit, le prophète alayhi salatu wassalam ainsi que ses compagnons ont subi des attaques, ont subi des violences de la part des polythéistes de la Mecque lorsqu'ils ont proclamé leur islam. Parmi les violences qu'a subi le prophète alayhi salatu wassalam lorsqu'il priait un jour à proximité de la Kaaba, Uqba ibn Abi Mu'ayt, et Uqba ibn Abi Mu'ayt, le prophète alayhi salatu wassalam a invoqué sur lui, a invoqué contre lui. L'autre jour où ils ont déversé sur le prophète alayhi salatu wassalam les boyaux d'une chamelle. Uqba ibn Abi Mu'ayt est venu devant le prophète, est venu à proximité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a pris son vêtement
il l'a entouré autour du cou du prophète alayhi salatu wassalam, il l'a étranglé fortement alors que le prophète alayhi salatu wassalam était en prière. Abu Bakr radiallahu anhu est venu à repousser Uqbah et a défendu le prophète alayhi salatu wassalam. Et il a lu la parole d'Allah azza wa jal: voulez-vous tuer un homme qui dit mon Seigneur est Allah et qui est venu à vous avec les preuves de son Seigneur? Et il est rapporté dans le Sahih de l'imam Muslim, selon Abu Huraira radiallahu anhu, qu'Abu Jahl a dit aux polythéistes: est-ce que Muhammad pose son front à terre? Ils ont répondu oui. Et il a dit: si je le vois faire cela, je m'appuierai, je l'écraserai, ou j'écraserai son cou, ou je lui ferai mordre la poussière. Et il est parti en direction du prophète alayhi salatu wassalam, qui priait devant la Kaaba alayhi salatu wassalam. Et les polythéistes ont été surpris de voir Abu Jahl reculer alors qu'il se dirigeait vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam en prétendant qu'il allait lui faire mordre la poussière. Ils ont été étonnés de le voir faire marche arrière. Ils lui ont dit: qu'as-tu, ô Abu Jahl? Il a répondu: il y a entre moi et lui une tranchée de feu, des choses effrayantes et des ailes. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit: s'il s'était approché de moi, les anges l'auraient découpé morceau ou membre après membre. وكذلك أوذي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أوذوا وأوذي على وجه الخصوص السبعة الذين أعلنوا إسلامهم، وهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمار وأمه سمية والمقداد وصهيب وبلال رضي الله تعالى عنهم. أما أبو بكر فكان في منعة من قومه، وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان في منعة من قومه ومن عمه أبي طالب. أما البقية فقد أخذهم المشركون وألبسوهم ذراعا من حديد وشمسوهم تحت الشمس الحرة وأوذوا حتى قتلت سمية رضي الله عنها، وكانت بذلك أول شهيدة في الإسلام رضي الله تعالى عنها. واشتد الأمر إلى أن قال خباب ابن الأرت كما جاء ذلك في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري أن خبابا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ألا تدعو الله لنا؟ ألا تدعو الله لنا وقد لقينا من المشركين شدة؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم مضطجع على بردته عليه الصلاة والسلام، فقعد واحمر وجهه وقال صلى الله عليه وسلم: لقد كان من قبلكم ليمشط بمشاط الحديد ما
دون عظامه من لحم أو عصب. وقال عليه الصلاة والسلام ما يصرفه ذلك عن دينه. ويوضع المنشار على مرفق رأسه فيشق باثنين ما يصرفه ذلك عن دينه. إلى آخر الحديث. Et les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont aussi subi des violences et des tortures. Et notamment les 7 qui ont proclamé leur islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr, Bilal, Suhayb, Al-Miqdad, Ammar ibn Yasir, ainsi que sa mère Soumayya, radiyallahu anhum ajma'in. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était protégé par son oncle Abu Talib. Abu Bakr était protégé par son peuple, mais les autres n'avaient pas de soutien qui puisse faire barrière entre eux et les tortures des polythéistes. Ils les ont donc pris, les ont habillés d'une armure de fer et les ont placés sous le soleil ardent et sous la chaleur forte de l'Arabie. Ils ont pris Bilal radiyallahu anhu, l'ont attaché et ont dit à leurs enfants de faire le tour de la Mecque en le traînant radiyallahu ta'ala anhu. Ils ont placé sur lui des rochers en plein milieu du désert. Mais certains ont dit ce qu'ils voulaient entendre, c'est-à-dire al-mushrikoun. Ils ont dit les paroles de mécréance, mais Allah Azza wa Jalla a révélé le verset وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا. Et Allah Azza wa Jalla a révélé que ces paroles qu'ils ont dites de mécréance pour protéger et pour rester en vie, que cela n'était pas considéré comme de la mécréance, mais que la mécréance est présente lorsque la personne dit les paroles de mécréance autre que dans la contrainte. Celui qui est contraint et qui a le choix entre vivre ou prononcer des paroles de mécréance, eh bien il lui est autorisé dans ce cas précis de prononcer des paroles de mécréance, mais comme l'a dit Allah Azza wa Jalla, walakin qalbuhu mutma'innun bil iman, mais son cœur est plein et apaisé par la foi. La situation était tellement difficile que le Khabbab ibn al-Arat est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et a dit au envoyé d'Allah, nous subissons de fortes tortures et une violence extrême de la part des polythéistes. Invoque Allah subhanahu wa ta'ala en notre faveur afin qu'il nous donne la victoire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était allongé s'est assis, son visage a rougi sallallahu alayhi wa sallam et il a dit, il y avait des personnes avant vous que l'on peignait la peau avec des peignes de fer, au point que cela arrachait leur peau, leur chair et leurs nerfs, mais cela ne les faisait pas détourner de leur religion. Et d'autres l'ont placé au milieu de sa tête une scie, puis il était découpé en deux, et cela ne le faisait pas revenir sur sa religion. ولما اشتد الأمر ورأى النبي صلى الله عليه وسلم ما أصاب أصحابه رضي الله عنهم من أذى المشركين ومن الفتنة قال صلى الله عليه وسلم إن بأرض الحبشة
ملكا لا يظلم أحد عنده فالحقوا ببلاده حتى يجعل الله لكم فرجا ومخرجا مما أنتم فيه. فخرج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن المعلوم ومن الثابت أنه كانت هناك هجرتين إلى الحبشة. الهجرة الأولى في السنة الخامسة من المبعث، والهجرة الثانية وقعت لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد الحرام وقرأ بسورة النجم، فلما وصل إلى آية السجدة سجد صلى الله عليه وسلم، وسجد كل من كان حاضرا من المسلمين والمشركين إلا اثنين. فبعد هذه الواقعة شاع أن قريشا أسلموا، ووصل الخبر إلى الحبشة، فرجع بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم عثمان بن مظعون رضي الله عنه، فلما رأوا أن الواقع خلاف ذلك رجعوا إلى الحبشة وسميت بالهجرة الثانية. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en voyant ce que ses compagnons subissaient de la part des polythéistes, et qu'ils n'avaient pas, à cette époque, sallallahu alayhi wa sallam, le pouvoir et l'autorité de pouvoir leur venir en aide, il leur a dit, sallallahu alayhi wa sallam, il y a dans la terre de l'Abyssinie un roi auprès duquel personne n'est offensé. Allez le rejoindre, allez rejoindre sa terre, jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous ouvre une issue et vous facilite la situation que vous vivez actuellement. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont sortis. Certains disent qu'ils étaient 80, d'autres plus, d'autres moins. Et parmi eux, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu en tout 2 émigrations vers l'Abyssinie. La première, qui a eu lieu en l'année 5, la 5e année après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait reçu la révélation, dans le mois de Rajab. Puis, un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié dans la mosquée de l'Haram et a lu Surat Al-Najm, Surat l'étoile. Et arrivé au verset de la prosternation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est prosterné. Et se sont prosternés avec lui les musulmans, mais aussi les polythéistes. Sauf 2 parmi les polythéistes qui ne se sont pas prosternés. L'un d'eux a pris une pierre et l'a posée sur son front en considérant que cela était suffisant. Puis, l'information a été diffusée et les bruits ont couru que la tribu de Quraysh s'est entièrement convertie. L'information est parvenue même aux musulmans qui avaient émigré en Abyssinie. Certains d'entre eux sont revenus, parmi eux Uthman ibn Maz'un radiyallahu anhu. Puis lorsqu'il a vu que la situation était autre et que l'information était erronée, que les polythéistes de Quraysh ne s'étaient pas convertis, il est revenu, et il est revenu avec d'autres compagnons, et ceci a été appelé la 2e émigration vers l'Abyssinie. أما قصة إسلام النجاشي
فقد جاءت أحاديث كثيرة وروايات كثيرة تذكر هذه القصة، منها حديث أم سلمة رضي الله عنها، وحديث عبد الله بن مسعود رواها الإمام أحمد في مسنده وغيره من كتب السير والحديث. وسنذكر إن شاء الله تعالى قصة أو رواية أم سلمة رضي الله عنها، ونضيف عليها بعض ما جاء في الروايات الأخرى. فقالت رضي الله عنها: لما ضاقت مكة وأوذي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتنوا ورأوا ما يصيبهم من البلاء والفتنة في دينهم وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستطيع دفع ذلك عنهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في منعة من قومه ومن عمه لا يصل إليه شيء مما يكره ومما ينال أصحابه، فقال لهم: إن بأرض الحبشة ملكا لا يظلم أحد عنده، فالحقوا ببلاده حتى يجعل الله لكم مخرجا وفرجا مما أنتم فيه. فخرجنا إليها أرسالا، أي أقواما وفوجا فوجا حتى اجتمعنا بها، أي اجتمعنا بالحبشة، فنزلنا بخير دار إلى خير جار آمنين على ديننا ولم نخش فيها ظلما. L'histoire de la conversion de Najashi, rahimahullah, a été citée dans plusieurs versions de hadith, et les plus connues sont la version de Salama radiyallahu anha, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et celle de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, et d'autres comme Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu, rapporté par l'imam Ahmad et d'autres, est cité dans la plupart des livres de Sirah qui traitent de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la version que l'on va apprendre est celle de Salama radiyallahu anha, et nous y ajouterons ce qui est rapporté comme information complémentaire dans les autres versions. Et toutes ont été citées par Cheikh al-Albani rahimahullah dans son livre Sahih al-Sirah al-Nabawiyyah. Elle dit radiyallahu anha, lorsque elle est devenue étroite, c'est-à-dire la ville de la Mecque, elle est devenue étroite et il y était devenu extrêmement difficile d'y vivre en étant musulman. Et après que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont subi des violences et qu'ils ont subi des tentations, ils ont été tentés dans leur religion et dans leur foi radiyallahu anhum. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu ce qu'ils subissaient comme violence dans leur religion et qu'ils n'avaient pas la possibilité de les défendre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit: il y a dans la terre de l'Abyssinie un roi, personne n'est offensé chez lui, allez rejoindre son pays jusqu'à ce qu'Allah vous ouvre une issue et une ouverture par rapport à la situation que vous vivez. Et elle dit radiyallahu anha, nous sommes sortis en plusieurs groupes et nous nous sommes tous réunis là-bas, et nous sommes arrivés dans une terre qui était très belle et très bonne, dont nous étions
sereins dans notre religion et nous n'avions peur de l'offense et de l'injustice de personne. فلما رأت قريش أن قد أصبنا دارا وأمنا غاروا منا فاجتمعوا إلى أن يبعثوا إلى النجاشي فينا ليخرجنا من بلاده وليردنا عليهم فبعثوا عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة فجمعوا له هدايا ولبطارقته فلم يدعوا رجلا إلا وهيئوا له هدية على حدة وقالوا لهما أي المشركون مشرك قريش قالوا لعمرو بن العاص ولعبد الله بن أبي ربيعة ادفعوا إلى كل بطريق هديته قبل أن تتكلموا فيهم أي في المسلمين ثم ادفعوا إليه أي إلى النجاشي هداياه فإن استطعتم أن يردهم عليكم قبل أن يكلمهم فافعلوا أي إن استطعتم أن يرد النجاشي هؤلاء المسلمين إليكم قبل أن يكلمهم أي النجاشي قبل أن يكلم المسلمين إذا استطعتم ذلك فافعلوا. Puis elle dit radiyallahu anha, et lorsque les polythéistes de Quraysh ont vu que nous sommes arrivés dans une terre de sécurité, ils ont été jaloux de nous. Ils ont été pris par la jalousie et ils se sont mis d'accord pour envoyer au Négus 2 parmi eux afin de nous expulser de l'Abyssinie et que l'on soit rendu aux polythéistes de la Mecque. Ils ont envoyé Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhu, qui n'était pas musulman à l'époque, mais qui s'est converti par la suite radiyallahu ta'ala anhu. Ils ont envoyé Amr ibn al-As et Abdullah ibn Abi Rabi'ah. Et ils leur ont réuni, c'est-à-dire les polythéistes ont réuni plein de cadeaux, plein de présents, plein d'offrandes que ces deux émissaires devront donner aux différents généraux et responsables du Négus. Ils n'ont oublié personne. Chacun de ces généraux, eh bien, un cadeau lui étant destiné a été préparé et mis de côté. Et ils leur ont dit, c'est-à-dire Quraysh a dit à ces deux émissaires, donnez-leur les cadeaux avant de leur parler des musulmans. Et donnez-lui, c'est-à-dire au Najashi, son cadeau ou ses présents. Et si vous avez la possibilité qu'il expulse les musulmans ou qu'il vous les rende avant de leur parler, alors faites-le. Ils redoutaient une chose, et cette chose était que le Négus, Al-Najashi rahimahullah, donne la parole aux musulmans et s'adresse à eux. فقدم عليه فلم يبق بطريق من بطارقته إلا قدموا إليه هديته فكلموه فقالوا إنما قدمنا على هذا الملك في سفهائنا فارقوا أقوامهم في دينهم ولم يدخلوا في دينكم فبعثنا قومهم ليردهم الملك عليهم فإذا نحن كلمناه فأشيروا عليه بأن يفعل فقالوا نفعل. Et les deux émissaires de Quraysh se sont effectivement rendus en Abyssinie. Et ils ont
tout d'abord rencontré les différents généraux du Négus. Et ils ont donné à chacun d'entre eux le cadeau qui lui était destiné. Puis, ils leur ont dit, nous venons chez ce roi, c'est-à-dire le Négus, pour récupérer, et ils ont cité le terme sufaha. Sufaha, ce sont les personnes qui n'ont pas de raison, les personnes qui sont bêtes et idiotes. Nous sommes venus chez ce roi pour récupérer, pour que nous soient rendus ces personnes qui ont une raison moindre. Ils se sont séparés de leur peuple vis-à-vis de leur religion et ils n'ont pas embrassé votre religion. Ils ont préparé leur chant en disant que ces personnes qui sont venues en Abyssinie ont renié la religion de leur peuple et en plus ils n'ont pas embrassé la religion de ce pays, l'Abyssinie, qui était un pays dont la religion était bien sûr le christianisme. Puis ils ont dit, c'est leur peuple qui nous a envoyés afin que le roi Négus nous les rende. Lorsque nous lui parlerons, faites-lui signe de nous les rendre, et ils ont dit, nous ferons. Et Amr ibn al-As, radiyallahu anhu, les polythéistes de Quraysh ne l'ont pas envoyé sans raison. C'était, radiyallahu anhu, une personne extrêmement rusée, extrêmement intelligente, et qui avait une facilité dans le fait de s'exprimer, radiyallahu anhu, et ceci a servi l'islam après sa conversion, radiyallahu ta'ala anhu. فلما أدخلوا عليه هداياه أي على النجاشي قالوا له أيها الملك إن فتية منا سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه وقد لجأوا إلى بلادك وقد بعثنا إليك فيهم عشائرهم آباؤهم وأعمامهم وقومهم لتردهم عليهم فغضب أي النجاشي ثم قال لا لعمر الله لا أردهم عليهم حتى أدعوهم فأكلمهم وأنظر ما أمرهم فقد لجأوا إلى بلادي واختاروا جواري على جوار غيري فإن كانوا كما يقولون رددتهم عليهم وإن كانوا على غير ذلك منعتهم. وذكر عقبة أو موسى بن عقبة أن أمراءه أي أمراء النجاشي أشاروا عليه بأن يردهم إليهم فقال لا والله حتى أسمع كلامهم وأعلم على أي شيء هم عليه. Après avoir préparé les généraux, Amr ibn al-As et Abdullah ibn Abi Rabi'a sont allés voir le Négus. Ils sont entrés et dans d'autres versions, ils se sont prosternés devant lui. Et c'était à l'époque la façon de saluer le roi. Il fallait se prosterner devant lui. Puis ils ont dit, ô roi, il y a des jeunes parmi nous qui ont une raison ou qui ont un manque dans leur raison
qui se sont séparés de la religion de leur peuple et ne sont pas entrés dans ta religion. Ils ont apporté une religion innovée que nous ne connaissons pas et ils sont venus se réfugier dans ton pays. Et c'est leur peuple, ceux qui ont vécu avec eux, leurs pères, leurs oncles, qui nous ont envoyés vers toi afin que tu les renvoies vers eux. Et Najashi rahimahullah s'est énervé et a dit non par Allah. Je ne les rendrai pas jusqu'à ce que je les appelle, que je parle avec eux et que je vois quelle est leur situation. Ils se sont réfugiés dans mon pays et ont choisi d'être à mes côtés et de ne pas être aux côtés de quelqu'un d'autre. S'ils sont, comme vous le dites, alors je les rendrai, sinon je les empêcherai de leur porter atteinte. Et dans d'autres versions, les émirs et les généraux de Najashi lui ont fait signe de les expulser et de les rendre à leur peuple. Et il a dit non par Allah, jusqu'à ce que j'entende leurs paroles et que je constate leur situation. فأرسل إليهم النجاشي فجمعهم ولم يكن شيء أبغض لعمرو بن العاص ولعبد الله بن أبي ربيعة من أن يسمع كلامهم، أي من أن يسمع النجاشي كلام المسلمين. فلما جاءهم أي جاء إلى المسلمين رسول النجاشي اجتمع القوم، أي اجتمع المسلمون فقالوا ماذا تقولون، أي ماذا ستقولون للنجاشي؟ قالوا نقول والله ما نعرف وما نحن عليه من أمر ديننا وما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم كائن من ذلك كائن، أي ولو وقع ما وقع. فقال جعفر بن أبي طالب لا يتكلم منكم أحد أنا خطيبكم اليوم. فلما انتهوا إلى النجاشي بدرهم من عنده من القسيسين والرهبان اسجدوا للملك، فقال جعفر لا نسجد إلا لله. فقال له النجاشي ما هذا الدين الذي أنتم عليه؟ فارقتم دين قومكم ولم تدخلوا في يهودية ولا نصرانية. فقال له جعفر رضي الله عنه أيها الملك كنا قوما على الشرك نعبد الأوثان ونأكل الميتة ونسيء الجوار يستحل المحارم بعضنا من بعض في سفك الدماء وغيرها، فبعث الله إلينا نبيا من أنفسنا نعرف وفاءه وصدقه وأمانته فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الأرحام وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة، وأمرنا أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام. ما قال الراوي فعدد عليه أمور الإسلام، ثم قال جعفر رضي الله عنه فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به من عند الله، فعبدنا الله وحده لا شريك له ولم نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لنا، فعدا علينا قومنا فعذبونا ليفتتنونا عن ديننا
ويردون إلى عبادة الأوثان وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا وحاولوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك ورغبنا في جوارك ورجونا أن لا نظلم عندك أيها الملك. في الحقيقة كانت خطبة بليغة من جعفر رضي الله تعالى عنه. Le Négus a alors envoyé et a ordonné qu'on apporte ces musulmans devant lui. Et comme nous l'avons vu précédemment, il n'y avait pas une chose plus détestée chez les polythéistes, et en particulier chez Amr ibn al-As et Abdullah ibn Abi Rabi'a, que le Négus ne s'adresse aux musulmans. Lorsque l'émissaire du Négus est arrivé aux musulmans pour les appeler à se présenter devant le Négus, ils se sont dit entre eux, c'est-à-dire les musulmans, mais qu'allons-nous dire au Négus? Et il faut comprendre la situation pour voir, pour avoir à l'esprit la situation dans laquelle étaient les musulmans. Être convoqués par le roi Négus, un roi chrétien, ils ont quitté leur pays pour se réfugier dans celui-ci. Que devront-ils dire s'ils étaient amenés à être questionnés sur leur religion ou sur le christianisme? Les conséquences pourraient être graves et ils pourraient mettre leur vie en péril. Ils se sont entretenus et ils ont dit que nous dirons ce que nous connaissons de notre religion et ce que nous a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et adviendra ce qu'il adviendra. Et Ja'far ibn Abi Talib, le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit: c'est moi votre porte-parole aujourd'hui. Et lorsqu'ils sont arrivés chez le Négus, ces généraux et ces ministres ont dit aux musulmans: prosternez-vous devant le roi. Et c'était à l'époque la façon de saluer, comme je l'ai dit, les rois ou les gouverneurs. Et Ja'far ibn Abi Talib a dit: nous nous prosternons que devant Allah. Regardez le courage et comment la foi et le tawhid étaient ancrés dans les cœurs des compagnons radiyallahu ta'ala anhum. Et le Négus leur a dit: quelle est cette religion que vous suivez? Vous vous êtes séparés de la religion de votre peuple et vous n'êtes ni juif ni chrétien. Et Ja'far ibn Abi Talib radiyallahu anhu a dit: ô roi, nous étions un peuple qui étions dans le polythéisme. Nous adorions les statues, nous mangions la bête morte et nous étions ingrats et nous offensions les voisins. Les uns les autres s'autorisaient le sang et autres. Puis Allah subhanahu wa ta'ala nous a envoyé un prophète qui fait partie de nous. Nous connaissons sa véracité, nous connaissons sa confiance, et il nous a appelés à adorer Allah seul et à ne lui associer personne, et d'arrêter d'adorer ce que nous adorions, nous et nos parents, en dehors d'Allah, parmi les pierres, les statues. Et il nous a ordonné d'être véridiques dans la parole et de rendre le dépôt à celui qui nous l'a
qui nous a demandé de le garder et de nouer les liens de parenté et d'être bon avec le voisin et de ne pas porter atteinte aux gens ni d'écouler leur sang. Et il nous a interdit la turpitude, il nous a interdit le faux témoignage, il nous a interdit de consommer les biens des orphelins et d'accuser à tort les femmes d'adultère. Il nous a ordonné d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala et de ne lui associer personne. Il nous a ordonné d'accomplir la prière, de s'acquitter de la zakat et de jeûner. Et le rapporteur a dit, et il lui a énuméré les différents domaines de l'islam. Puis Ja'far radiallahu anhu a dit, et nous avons cru en lui, nous avons considéré vrai sa parole et nous l'avons suivi dans ce qu'il a apporté provenant d'Allah. Nous avons donc adoré Allah seul en ne lui associant pas quoi que ce soit et nous avons rendu interdit ce qui nous a interdit et rendu licite ce qui nous a rendu licite. Puis notre peuple nous a porté atteinte, ils nous ont châtiés, ils nous ont tentés dans notre religion et ils voulaient nous faire revenir dans l'adoration des statues et des idoles et de nous autoriser ce que nous faisions auparavant comme turpitude. Et lorsqu'ils nous ont mis la pression et lorsqu'ils nous ont offensés et qu'ils ont serré l'étau autour de nous, et qu'ils ont voulu se mettre entre nous et notre religion, nous sommes sortis vers ton pays et nous t'avons choisi, toi et personne d'autre, et nous espérions être ton voisinage et nous espérions également que aucun d'entre nous ne serait offensé au roi. فقال النجاشي هل معك شيء مما جاء به فقرأ أي جعفر بن أبي طالب قرأ عليه صدرا من كاف ها يا عين صاد أي قرأ عليه سورة مريم فبكى والله النجاشي. قالت أم سلمة فبكى والله النجاشي حتى اخضلت لحيته وبكت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلا عليهم. وقال غير واحد من المفسرين أنه في هذه الواقعة نزل قوله تعالى ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. ثم قال النجاشي إن هذا الكلام لا يخرج من المشكاة التي جاء بها موسى انطلقوا راشدين لا والله لا أردهم عليكم. فقال عمرو بن العاص والله لآتينه غدا ولأخبرنه بأنهم يزعمون أن إلهه الذي يعبد يعني عيسى بن مريم عبد. فقال له عبد الله بن أبي ربيعة لا تفعل فإنهم وإن كانوا خالفونا فإن لهم رحما ولهم حقا. فقال عمرو بن العاص والله لأفعلن. فلما كان الغد دخل عمرو بن العاص على النجاشي فقال أيها الملك إنهم يقولون في عيسى قولا عظيما فأرسل إليهم فاسألهم عنه. فبعث النجاشي إليهم فقال بعضنا لبعض أي المسلمين ماذا تقولون في عيسى إن هو سألكم عنه؟ فقالوا نقول والله الذي قاله الله فيه والذي أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نقول فيه.
فدخلوا عليه وعنده بطارقته فقال ما تقولون في عيسى بن مريم فقال له جعفر نقول هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول فرفع النجاشي عودا من الأرض وفي رواية عويد ثم قال يا معشر الحبش والقسيسين والرهبان والله ما يزيدون على الذي نقول فيه ما سوى هذا وأشار إلى العود الصغير مرحبا بكم وبمن جئتم من عنده أشهد أنه رسول الله وأنه الذي نجد في الإنجيل وأنه الرسول الذي بشر به عيسى بن مريم انزلوا حيث شئتم والله لولا ما أنا فيه من الملك لأتيته أي لأتيت النبي صلى الله عليه وسلم حتى أكون أنا الذي أحمل نعليه وفي رواية وأوضئه فتناخرت بطارقته أي بطارقة النجاشي فقال وإن تناخرتم والله اذهبوا فأنتم شيوم في الأرض أي آمنون في الأرض من سبكم غرم من سبكم غرم من سبكم غرم ما أحب أن لي دربا أو دبرا أي جبلا من ذهب وأني آذيت رجلا منكم وأمر لنا بطعام وكسوة أي النجاشي أمر أن يعطى للمسلمين طعام وكسوة وقال ردوا على هذين هديتهما أي على عمرو بن العاص وعلى عبد الله بن أبي ربيعة ثم قال فوالله ما أخذ الله مني الرشوة حين رد علي ملكي وما أطاع الله الناس في حين رد علي ملكي فأطيع الناس في دين الله معاذ الله من ذلك. Puis le Négus, après avoir écouté cette exhortation éloquente de Ja'far ibn Abi Talib radiyallahu anhu, il a dit est-ce que tu as avec toi des choses avec lesquelles il est venu en parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Ja'far ibn Abi Talib a lu sur lui Surat Kaf Ha Ya Ain Sad, qui est Surat Maryam, Surat Marie. Et Salama radiallahu anha a dit je jure par Allah que le Négus a pleuré jusqu'à tremper sa barbe et ont pleuré tous ceux qui étaient autour de lui jusqu'à avoir trempé leurs livres. Car Najashi avait demandé à des moines et des prêtres de venir avec leurs livres, l'évangile et autres. Et beaucoup d'exégètes du Coran ont dit que c'est suite à cet événement qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé les versets de Surat Al-Ma'idah à la table servie, et tu trouveras certes les plus disposés à aimer les croyants sont ceux qui disent nous sommes chrétiens. C'est qu'il y a parmi eux des prêtres et des moines et qu'ils ne s'enflent pas d'orgueil, et quand ils entendent ce qui a été descendu sur Muhammad, tu vois leurs yeux débordés de larmes parce qu'ils ont reconnu la vérité. Puis, lorsque Najashi a entendu ces paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, ces paroles proviennent du même lustre que ce avec quoi est venu Moussa alayhi salam. Vous pouvez partir en étant apaisé et en sécurité. Par Allah, je ne les rendrai pas aux polythéistes. Et Amr ibn al-As a dit, je jure par Allah que je viendrai le lendemain. Et
j'informerai le Négus de ce qu'ils disent sur sa divinité en parlant de Isa ibn Maryam, et à savoir que les musulmans disent que Isa est un esclave. Abdullah ibn Abi Rabi'a a dit non, ne fais pas. Certes, ils nous ont contredit, mais il y a entre nous et eux des liens de sang et de droit. Et Amr ibn al-As a dit, je jure par Allah que je le ferai. Et le lendemain, il est parti voir le Négus et lui a dit, ô roi, ils disent une parole immense sur Isa ibn Maryam. Appelle-les et pose-leur la question sur ce sujet. Al-Najashi a alors envoyé ou a demandé à ce que les musulmans viennent et se présentent devant lui, et les musulmans se sont consultés et ont dit, qu'allez-vous répondre s'ils vous questionnent sur Isa ibn Maryam? Et ils ont dit, nous répondrons par Allah que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit sur lui. Ils sont entrés chez le Négus, et il y avait autour de lui tous ses généraux. Puis le Négus leur a dit, que dites-vous sur Isa ibn Maryam? Ja'far a dit, nous disons sur lui que c'est le serviteur d'Allah, son envoyé, le souffle de vie venant de lui, et sa parole qu'il a envoyée à Maryam. À Maryam, la Vierge et l'adoratrice, celle qui adorait beaucoup Allah subhanahu wa ta'ala. Et Al-Najashi a levé un petit morceau de bois et a dit, ô gens d'Abyssinie, ô prêtres et moines, je jure par Allah qu'ils n'ont pas ajouté sur ce que nous savons déjà que, dans certaines versions, que la taille de ce bout de bois ou que le poids de ce morceau de bois. Puis il leur a dit, bienvenue à vous et bienvenue à ce que vous avez apporté avec vous. J'atteste que c'est l'envoyé d'Allah et que c'est le prophète que nous trouvons dans l'évangile et que c'est le prophète dont nous a annoncé ou qu'a annoncé Isa, le fils de Marie. Allez où vous voulez. Je jure par Allah que si ce n'était les responsabilités que j'ai et le fait que je sois le roi d'Abyssinie, je serais parti le rencontrer. Et je ferai partie de ceux qui prendront ses chaussures. Et dans une autre version, qui lui apporteraient, c'est-à-dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'eau avec laquelle il ferait ses ablutions. Et les généraux du Négus ont tous grogné, et un grondement a été entendu dans la salle. Et le Négus leur a dit, même si vous grognez par Allah. Puis il a dit aux musulmans, vous êtes en sécurité sur terre. Celui qui vous insulte, je lui affligerai une amende. Celui qui vous insulte, je lui affligerai une amende. Celui qui vous insulte, je lui affligerai une amende. Et je ne souhaite pas avoir en ma possession même une montagne d'or et que je porte atteinte à l'un d'entre vous. Puis il a ordonné à ce que de la nourriture et des vêtements leur soient donnés, et il a ordonné également à ce que tous les présents et tous les cadeaux donnés par les polythéistes leur soient rendus. Puis il a dit, je jure par Allah, qu'Allah n'a pas pris de moi un pot de vin le jour où il m'a rendu mon royaume. Et les gens n'ont pas obéi à Allah me concernant. Pourquoi devrais-je obéir aux gens pour désobéir à Allah? Par Allah, je ne le ferai pas. Et l'histoire que Allah subhanahu wa ta'ala a rendu le royaume et la royauté
au Négus est une histoire longue. Pour vous la résumer, les gens de l'Abyssinie avaient comploté l'assassinat du père de Najashi, son père était à l'époque le roi. Mais son frère avait 12 enfants, garçons. Et les gens de l'Abyssinie s'étaient réunis et consultés et ont décidé de tuer le père de Najashi et de mettre à sa place son frère, car il avait des descendants directs qui étaient nombreux, et ceci permettrait une dynastie longue, prospère, et qui ne connaîtrait pas de divergence ou de combat. Et ils ont tué le père de Najashi, et ils ont mis à sa place son frère. Mais Najashi, Asramah, avait une influence sur son oncle et commençait à prendre de plus en plus d'importance. Et ceux qui ont comploté l'assassinat de son père ont dit il faut réagir vite, car il commence à avoir une influence sur son oncle et il risque de prendre le pouvoir, et il sait que l'on a comploté l'assassinat de son père. S'il était amené à prendre le pouvoir, alors il n'hésiterait pas à nous tuer, nous les assassins de son père. Et ils sont partis voir l'oncle en disant il faut que tu tues An-Najashi, il faut que tu tues Asramah. Et il a dit, c'est-à-dire son oncle, vous avez tué son père hier et vous voulez que je le tue aujourd'hui, expulsez-le du pays. Ils l'ont alors pris, ils ont pris An-Najashi et Asramah, ils l'ont amené dans un marché et ils l'ont vendu à un commerçant qui allait voyager en bateau. Et le soir même, c'était une soirée où il y avait beaucoup de nuages et de la pluie. Et l'oncle de Najashi, qui avait été désigné roi, est sorti pour se rafraîchir avec la pluie, et il a été foudroyé par un éclair et est mort sur le champ. Les gens de l'Abyssinie sont revenus chez ses enfants, mais aucun n'avait les compétences de succéder à leur père. Et ils ont dit il n'y a qu'une seule issue, c'est le fils, ou c'est Asramah al-Najashi. Il n'y a que lui qui pourra sauver cette situation, et il n'y a que lui qui puisse supporter et assumer le fait d'être roi d'Abyssinie. Et ils se sont empressés d'aller le récupérer. Ils l'ont effectivement récupéré de ce commerçant et l'ont désigné comme étant roi et ont placé sur sa tête la couronne de l'Abyssinie. Ils n'ont pas rendu l'argent au commerçant qui est venu se plaindre à eux, mais ils ont refusé. Il a dit j'irai me plaindre chez le roi. Il est parti voir le roi d'Abyssinie qui était An-Najashi Asramah, mais il ne l'a pas reconnu. Il lui a dit ô roi, ils m'ont vendu un esclave et ils me l'auront pris sans me rembourser ce que j'ai payé. Et An-Najashi, et c'est le premier jugement véridique et de justice qu'il a fait, il a dit soit vous lui rendez son argent, ou soit vous lui donnez la main de son esclave et il partira avec lui là où il désirera. Et ils ont dit non, nous lui rendrons son argent. Et effectivement, ils lui ont rendu son argent. Et c'est ce qui explique la parole de Najashi, je jure par Allah, qu'Allah n'a pas pris de moi un pot de vin lorsqu'il m'a rendu le pouvoir. Et ainsi, il n'accepte pas le pot de vin de quiconque, et il n'obéira pas aux gens pour désobéir à Allah, car les gens, à cette époque, avaient désobéi à Allah contre lui. Puis, et je terminerai par cela, il a été rapporté dans les deux sahih de Bukhari et Muslim, selon Abu Hurairah radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé la mort de Najashi le jour où il est décédé. Et ceci
est un miracle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le fait d'annoncer aux compagnons à ses compagnons radiallahu anhum la mort du Négus le jour même de sa mort. Au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les informations ne circulaient pas comme à notre époque. Les voyages étaient longs. Et à titre d'exemple, pour vous donner un aperçu, un voyage entre la Mecque et Médine durait au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam 7 jours. 7 jours pour faire ce qui est approximativement ou vous avoisine les 450 kilomètres. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti et a prié sur un Najashi en faisant 4 takbir. Et dans une autre version, ou dans un autre hadith, le hadith de Jabir ibn Abdullah, rapporté par Al-Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le Négus est mort, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, مات اليوم رجل صالح فقوموا فصلوا على أخيكم أصحمه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, est mort aujourd'hui un homme vertueux. Levez-vous et priez sur votre frère Ashama, rahimahullahu ta'ala. Et nous disons rahimahullah, car Al-Najashi était musulman certes, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam certes, mais la troisième condition pour être un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas présente en lui, rahimahullah, qui était le fait de rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car un compagnon, c'est une personne, un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une personne qui a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam en croyant en lui et en mourant dans cet état. Il faut donc rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, croire en lui au moment de la rencontre et mourir dans cette croyance. Si ces 3 conditions sont réunies, alors la personne atteint ou a le privilège de faire partie des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. C'était l'histoire de An-Najashi, une histoire qui a pris un peu de temps, et ce n'est que l'histoire que l'on a citée. Je vous passe toutes les morales que l'on peut retirer de cette histoire et tout ce que les savants, rahimahumullah, ont déduit comme sagesse et jugement à travers cette histoire. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعلنا هداة مهتدين غير الضالين ولا مضلين. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا مسلمين وأن يتوفنا مسلمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.